definition, not definition. Meaning only we discuss the thing. Just a minute. I have attended the call, Mr. Shyam Sundar. First one it has given by the Joseph L. Musi. Joseph L. Musi has given the definition. Many educational management experts have given the various definition according to their experience. Our educational management system is having so many experts and so many experienced candidates. They give the definition to us. This definition you follow by the things. Joseph Musi has given. Management is the process by which a cooperative group directs action towards the common goal. Okay? The management is a process. This Joseph Musi has given this definition. Management is a process by which cooperative group direction action towards common goal. Here, group directions action means that is the peoples are present in this pattern. Okay? The Musi definition is very clear to us. Cooperative means those who have in that group. Okay? That fellows are cooperative and they put the common goals. For that common goals, they do the actions. Okay? Such a thing is called as the management. It is given by the Joseph Musi. Joseph Musi అనే అతను ఏం చేశాడమ్మంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది యాజమాన్యము నిర్వహణ అనేది ఒక ప్రక్రియ. ఇదేంటమ్మా అంటే సమూహ సహకారాలతోటి మనం చేసే క్రియ అంటున్నాడు. ఇది దేని కొరకు చేస్తున్నారమ్మా అంటే కామన్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కామన్ గోల్స్ అంటే ఉమ్మడి లక్ష్యాల సాధన కొరకు చేసే అంశము అని చెప్తున్నారు. మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రక్రియ. ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్. ఓకే, అది ఎలా అవుతుంది అని మనం క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఇట్స్ ద గ్రూప్ కోఆపరేటివ్ డైరెక్షన్ యాక్షన్ టువర్డ్స్ ద కామన్ గోల్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, యాక్షన్ ఉంటుంది. దేని కొరకు ఉంటుంది సార్ అంటే కామన్ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ఈ మేనేజ్మెంట్ రోల్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. This is given by the Joseph Musi has given this definition. I repeat once again, you see the trainees for English medium candidates. Management is a process by which cooperative a group directions action towards the common goal. Okay? Group లో ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్స్ కానీ దాని కోఆపరేటివ్ ప్యాటర్న్ లో డెవలప్ చేసుకుంటూ కామన్ గోల్ అచీవ్మెంట్ కొరకు ట్రై చేస్తున్నారు. ఎవరు సార్ అంటే ద మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. మేయర్ పార్కర్ పోలేట్, సింగిల్ సెంటెన్స్. ది ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ ద పీపుల్. ఓకే, ఆర్టిస్టిక్ గా చేయమంటున్నాడు. ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్. ఇక్కడ గెటింగ్ థింగ్స్ మీన్స్ you think yourself, both patterns are there. What both patterns are? The human resource is there, physical resource is there. That is called as the things. How these things are in the artistic manner. Okay? The art of getting things done through the people. Hello, nice pollution is coming. Nice pollution is coming. Please switch off your mobile. Whatever it may be. Mute cheyandi. The art of getting things done through the people. Okay? The management system లో ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో మనకి వాట్ ఎవర్ యూ గెటింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, ద థింగ్స్ ఆర్ హియర్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఫిజికల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. వాటిని ఏం చేయాలమ్మంటే ఆర్టిస్టిక్ గా డెవలప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఆర్టిస్టిక్ గా డెవలప్ చేయడాన్ని ఎవరు చేయాలి సార్ అంటే త్రూ పీపుల్ అంటే దోస్ హూ ఆర్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సచ్ ఎ పీపుల్స్ ఆర్ డూయింగ్ ద థింగ్స్. ఎలా చేయాలి సార్ అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్. ఏదో సింపుల్ గా, ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ మేనర్. ద మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్, ఇట్ ఈస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద థింగ్స్ done by the through people. That is given by the Parker and Polet. Next definition, James L. Landy. James L. Landy is given the definition. Management is a principally the task of planning, coordinating, motivating, controlling the effects of others toward the specific objectives. Okay,
James and Landy is given this definition. James and Landy ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటమ్మంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్లీ టాస్క్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ప్రిన్సిపల్లీ మీన్స్ మెయిన్లీ ఏంటమ్మా అంటే ఇట్ టేక్స్ ద సమ్ టాస్క్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రన్ చేస్తుంది. ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రన్ చేయడానికి ఏంటమ్మా అంటే ప్లానింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, మోటివేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ద ఎఫెక్టివ్స్ ఆఫ్ అదర్స్. ఓకే, ఇక్కడ అదర్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా చూసుకుంటుంది, దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ద వాట్ సార్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ అంటే మెయిన్లీ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ సమ్ టాస్క్. ఆ టాస్క్ కి ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని రన్ చేయడానికి ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ ఇవి మేము మేనేజ్ చేసుకుంటాం. ఏంటి సార్ అంటే ప్లానింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, మోటివేటింగ్, కంట్రోలింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అదర్స్. అదర్స్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చూసుకోగలుగుతుంది. టువర్డ్స్ ద స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్, కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రన్ చేస్తుంది. ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ గెయిన్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ చేసే పని ఏంటమ్మా అంటే వాళ్ళ యొక్క టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాస్క్ కి ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్, మోటివేటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇవన్నిటిని కూడా రన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద జేమ్స్ లాండీ. నెక్స్ట్ వన్ హైమన్ విలియం స్కాట్. థియో హైమన్ అండ్ విలియం స్కాట్. Theo Hyman William Scott. Management is a social and technical process which utilizes the resources. Management ఈ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాడమ్మంటే ఇట్ యూజ్ ద బోత్ సోషల్ అండ్ టెక్నికల్ ప్రాసెస్ యూటిలైజేషన్ రిసోర్సెస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ సోషల్ అంటే ఏంటమ్మంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్, టెక్నికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటమ్మంటే మెటీరియల్ ప్యాటర్న్. ఈ రెండింటినీ కూడా ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సోషల్ అండ్ టెక్నికల్ ప్రాసెస్ విచ్ యూటిలైజ్ ద రిసోర్సెస్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద హ్యూమన్ యాక్షన్ అండ్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకంప్లిష్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ లో ఏం చెప్తుందమ్మా అంటే హ్యూమన్ యాక్షన్స్, హ్యూమన్ ఫెసిలిటీస్ చేంజ్ చేసుకుంటూ గెయిన్ చేస్తుంది, ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ గెయిన్ చేస్తుంది. అంటే హ్యూమన్ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి, ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినప్పుడు ఏంటమ్మా అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ గోల్ అనేది మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. ఎవరమ్మా అంటే ఇక్కడ థియో హైమన్ అండ్ విలియం స్కాట్ ఈస్ గివెన్ డెఫినేషన్ in 2 sentences. One is what you say, sir. The management is the social and technical process which utilize the resources. అంటే రిసోర్సెస్ ని మొబిలైజ్ చేస్తుంది, రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేస్తుంది. అది దేని కొరకు యూజ్ చేస్తుందమ్మా అంటే హ్యూమన్ యాక్షన్స్ ద్వారా యూజ్ చేస్తుంది. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు సార్ అంటే చేంజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ద కామన్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్. ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ చేసే ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ బై ద హైమన్ అండ్ విలియం స్కాట్. నెక్స్ట్ వన్ జార్జ్ ఆర్ ఫెర్రే. జార్జ్ ఆర్ ఫెర్రే has given the definition. Management is a distinct process. ఇది డిస్టింక్ట్ గా ఉంటుంది అంటున్నాడు. డిస్టింక్ట్ మీన్స్ హై లెవెల్లో ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఇది ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ డిస్టింక్ట్ ప్రాసెస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్, దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. సేమ్ రిపీటెడ్ అవుతుంది. ఏముంటుంది సార్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక డిస్టింక్ట్ ఫ్యాక్టర్, అంటే ఇట్ ఈస్ ద హై లెవెల్, హై స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది అని చెప్పండి. వాట్ దే కంటైన్స్, కన్సిస్టింగ్ అంటే దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, యాక్టివేటింగ్, కంట్రోలింగ్, performed to determine, accomplish state objectives by the use of human beings and other resources. అది మెయిన్ డెఫినేషన్. ఎవరు సార్ అంటే జార్జ్ ఫెర్రే డెఫినేషన్. ఏంటి సార్ అంటే వాడు ప్లానింగ్ ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, యాక్టివేటింగ్ మీన్స్ టు డూ ద థింగ్స్, కంట్రోలింగ్, పర్ఫార్మ్డ్, టు డిటర్మైన్ మీన్స్ టు డిసైడ్, వాడు నిర్ణయిస్తాడు. ఏం డిసైడ్ అంటే అకంప్లిష్ స్టేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ దే డిజైన్, వాట్ దే రైట్ దేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, అవి వాడు డిటర్మైన్ చేసుకొని ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడానికి
ఈ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ అదర్ రిసోర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాడు. దేని కొరకు సార్ అంటే ఇవన్నీ రన్ కావడానికి మేనేజ్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, యాక్టివేటింగ్, కంట్రోలింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క ఏం డిసైడ్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే డిటర్మైన్ చేసుకుంటాడో దట్ ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి రన్ బై ఆర్ డన్ బై ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్. వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద జార్జ్ పెరే. లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఇవన్నీ క్లబ్ చేసి చెప్తాడు మనకి. అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ విచ్ ఆర్ రిజల్ట్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ షుడ్ బి కన్సిడర్ coordinated for realizing the educational objectives and it is possible through good management. లాస్ట్ అల్టిమేట్ గా ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ మనం చూసుకుంటే సొసైటీలో ఏంటమ్మా అంటే కోఆర్డినేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఇవి రిలీజ్ కావాలి. ఆ కోఆర్డినేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయాలి అంటుంది. ఏది సార్ అంటే ఈ గుడ్ మేనేజ్మెంట్. మనం ఒకవేళ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ అని డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటే వాటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఫిజికల్ రిసోర్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ప్లానింగ్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివేటింగ్ కానీ డెవలపింగ్ కానీ కంట్రోలింగ్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఏమన్నా ఉండదు XYZ. లాస్ట్ అల్టిమేట్ ఏంటమ్మా అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్స్ కానీ ఏం చేయాలమ్మా అంటే వాడు అచీవ్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఎవరు సార్ అంటే మేనేజ్మెంట్. By this, we achieve the educational development and accomplish unity, competency and fraternity and give way, utilize the resource effectively. అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్ కావాలి అంటే యూనిటీ ఉండాలి అంటున్నారు. యూనిటీ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఎవరి తిప్పలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇట్ బికమ్స్ ద యూనిటీ అండ్ కాంపిటెన్సీ. కాంపిటెన్సీ మీన్స్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్లో ఉండాలి అంటున్నాడు. ఆ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే అచీవ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్. మనము ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దాంట్లో యూనిటీ ఉండాలి, డైవర్సిటీ ఉండకూడదు. యూనిటీ ఉండాలి, ఇంకోటి కాంపిటెన్సీ ఉండాలి, ఫ్రాటర్నిటీ ఉండాలి. ఫ్రాటర్నిటీ అంటే ఏంటమ్మంటే సొసైటీ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి అంటున్నారు, సోషల్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి అంటున్నారు. నేను మీరు ఫ్రాటర్నిటీని మీరు తెలుగులో సోదర భావము అంటున్నారు. దాన్ని తెలుగులో ఏంటమ్మంటే ఫ్రాటర్నిటీ ప్యాటర్న్ ఉండాలి అంటే టు అచీవ్ దీస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ టు గెయిన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎయిమ్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే చెప్తున్నామో అందరికీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఫ్రాటర్నిటీ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. టు యూటిలైజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఏ రిసోర్స్ అన్నా నువ్వు యూజ్ చేయి, ఏ రిసోర్స్ అన్నా యూజ్ చేసి ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసి ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ కొరకి ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటిని కూడా రన్ చేసి ఎయిమ్స్ కూడా రన్ చేసి ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు. ఏ మూడు సార్ అంటే యూనిటీ అండ్ యూనిటీ అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రిటీ, సమైక్యంగా ఉండాలి, విడిపోవడం కాదు. ఇక్కడ యూనిటీ, కాంపిటెన్సీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ, సోదర భావం ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది. లేకపోతే ఎవరి తిప్పలు అక్కడ డైవర్జెన్స్ ఉండి దేర్ ఇస్ నో కాంపిటెన్సీ ఎట్ ఆల్, దేర్ ఇస్ నో ఫ్రాటర్నిటీ ఎట్ ఆల్, ఎవరికి వాడు కొట్టుకొని వస్తే అది ఏముండదు అంటున్నాడు. రిసోర్స్ ని ఎఫెక్టివ్ గా యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ అల్టిమేట్ దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్కోప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ స్కోప్ ఈజ్ వెరీ వైడ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. దీన్ని మనము వైడ్ ఏరియాలో యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. వైడ్ అంటే బిగ్గెస్ట్ ఏరియా we can spread this thing. What things are? That is the educational management. Here it has given the 3 factors as mentioned to us: the planning, execution and evaluation. మీరు చేయాల్సిన మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఉండాలి. దాన్ని ప్లానింగ్ చేసిన ఐటమ్ ఏం చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నా చేయాలి, ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నా చేయాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బోత్ ఆర్ షో. ప్లానింగ్ అనేది బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీన్స్ టు రన్ ద షో రన్ చేసేదాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాము. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ 2 things you go to the step 3 evaluation. ఓకే, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నాడు దేంట్లో అంటే స్కోప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఫార్ములేట్ ఇంటూ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ స్కోప్ అండ్ దే ఆర్. ఇంకా వీడిక్కడ
ఫైవ్ ఐటమ్స్ చెప్పాడు. ఇంకా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఏంటి సార్ అంటే ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్షన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఇక 2 ఐటమ్స్ ఎక్కువ పెట్టాడు మీకు ఇక్కడ. డైరెక్షన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అని కోఆర్డినేటింగ్ పెట్టాడు. అంటే మీరు చేసే ఇష్యూస్లో మేనేజ్మెంట్ పాలసీ ఏం థింక్ చేస్తుందమ్మా అంటే PODCE అని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డైరెక్షన్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ ఎవాల్యుయేషన్. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్షన్ and coordination evaluation. It comes to the short answer question. Okay. Now you think about the planning. Management system లో ప్లానింగ్ ఏముంటుంది అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. దాన్ని సబ్హెడింగ్ పెట్టి మీరు ఆన్సర్ రాయాల్సి వస్తుంది. ప్లానింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ డిటర్మైనింగ్ వాట్ షుడ్ బి డన్ టు అకంప్లిష్ దెమ్. ఓకే. ప్లానింగ్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డిసైడ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే. How do we achieve the objectives? How to gain the objectives అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ప్లానింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్. ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్. దాన్ని సెట్ చేయాలి. ఏం సెట్ చేయాలి సార్ అంటే కామన్ గోల్స్, ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయో దాన్ని డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్. అది ఎలా అచీవ్ చేయాలో కూడా ఆ ప్లానింగ్లో రాయాలి. ప్లానింగ్ ఈజ్ ఏ స్కెచెస్, ఏ కంప్లీట్ మెంటల్ పిక్చర్ ఆఫ్ థింగ్ అని చెప్తున్నాను. ఇది యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాదు. ఇక్కడ మన మెంటల్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పాలసీలో ఎవరున్నారో వాళ్ళు మెంటల్ పిక్చర్ స్కెచ్ డ్రా చేయాలి అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం కదా పాలసీ మ్యాటర్స్లో వాళ్ళందరూ కూడా రిఫార్మర్స్ అంతా కూడా ఎడ్యుకేషనలిస్టు, సైకాలజిస్టు, ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఆ మెంటల్ పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు ఇచ్చారనమాట. ఏమి ఇచ్చేస్తారంటే దట్ ఈస్ దే గో టు రైట్ ద మెంటల్ పిక్చర్ రాయాల్సి వస్తుంది. Nowadays the planning will have democratic way. ప్లానింగ్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే డెమోక్రటిక్ వేలో ఉండాలి. డెమోక్రటిక్ వే మీన్స్ ఆల్ ద పీపుల్స్, ఆల్ ద సిటిజన్స్, ఆల్ ద చిల్డ్రన్స్ యాక్సెప్ట్ ద థింగ్ ఆఫ్ దట్ ప్లానింగ్. సైంటిఫిక్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ క్వైట్ నెసెసరీ టు బూస్ట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ప్లానింగ్ లో ఆల్ మెంబర్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ మ్యాటర్. ఆ పాలసీ మ్యాటర్ లో అందరు పార్టిసిపేట్ కావాలి. ఎవరు సార్ అంటే పీపుల్స్ అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ కావాలి. వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. సార్ ఒకడు గుప్తాధిపత్యం కాదు ఇక్కడ, సెంట్రల్ అథారిటీ కాదు ఇక్కడ, డీసెంట్రలైజేషన్ ఉండాలి, సైంటిఫిక్ గా ఉండాలి, అన్సైంటిఫిక్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే. ద నవడేస్ ప్లానింగ్ విల్ హ్యావ్ డెమోక్రసీ అండ్ సైంటిఫిక్ డీసెంట్రలైజేషన్. సైంటిఫిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఉండాలి ప్లానింగ్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ క్వైట్ నెసెసరీ టు బూస్ట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే. ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ పాలసీ ఆ యొక్క ప్లానింగ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో డెవలప్ చేయాలి. సైంటిఫిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ చేస్తూ ఆల్ ద మెంబర్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ క్వైట్ నెసెసరీ టు బూస్ట్ ద ప్రాసెస్. టు బూస్ట్ ద ప్రాసెస్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎంకరేజ్ దిస్ ద ప్లానింగ్ అనేది. దీని ప్లాన్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటుంది. బూస్ట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. దేన్ని బూస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏదైతే డిజైన్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటినీ కూడా బూస్ట్ చేయాలి అంటుంది. ఎలా చేయాలి సార్ అంటే సైంటిఫికలీ డీసెంట్రలైజేషన్ చేయాలి. అంటే తెలుగులో ఏంటమ్మంటే శాస్త్రీయ వికేంద్రీకరణ జరగాలి అంటున్నాడు. కేంద్రీకరణ కాదు ఇక్కడ, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో. ఏంటి సార్ అంటే ఈ యొక్క ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఇంకా శాస్త్రీయంగా వికేంద్రీకరణ జరిగి అందులో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా పాల్గొనాలి. దీన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏం చేయాలమ్మంటే దాన్ని ప్రపోజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. బూస్ట్ చేయడం చేయాలని చెప్తున్నాడు. షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద ప్లానింగ్. ఈ ప్లానింగ్ లో ఇంకోటి ఏం డెఫినేషన్ చెప్తున్నాడు అంటే మనం ఒక ప్లాన్ చేసేటప్పుడు అందుకే మీకు చెప్తాడు లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మనం ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్స్ అంటాం. షార్ట్ టర్మ్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ని సింప్లీ యూ స్పీక్ యాజ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటున్నాడు. అందుకే మీకు చెప్తున్నాడు ప్లాన్ చేసేటప్పుడు త్వరగా అంటే ఇమీడియట్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి
ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి దానికి గుడ్ రిజల్ట్ వచ్చేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అని చెప్పవచ్చు. సింప్లీ యూ సే దట్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్పచ్చు. కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాయి. అందుకే మీకు చూడండి ఇక్కడ 5th year ప్లాన్స్ అని చెప్తుంటారు చూడండి పాలిటిక్స్ లో, పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఉంటారు. అవన్నీ కూడా ఏంటమ్మంటే లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. ఇక్కడ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు, ప్లానింగ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఎవరైతే ప్లానింగ్ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ను డిఫైన్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద స్టాఫ్ హూ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కి ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇన్స్పైర్ అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అదే సార్ అంటే ఈ ప్లానింగ్ ద్వారా హూ కెన్ ఇన్స్పైర్, హూ ఇన్స్పైర్ సార్ అంటే ద కన్సర్న్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, టీచింగ్ స్టాఫ్ ఆర్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే ఇన్స్పైర్ అండ్ ఎంకరేజ్ దిస్ ప్లానింగ్. ఈ ప్లాన్ ని వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ డిసైడ్ చేయాలి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి ఆ రెండు డిజైన్ చేసుకొని ఆల్ మెంబర్స్ కెన్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద 3 pattern: డెమోక్రటిక్ వే, సైంటిఫిక్ వే, డీసెంట్రలైజేషన్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఇట్ బూస్ట్ టు ద ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్తున్నారు. లాస్ట్ అల్టిమేట్ కి ఏం చెప్తున్నాం అంటే షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ రెండు సపరేట్ గా ప్లాన్ చేయాలి. అది ఆ కన్సర్న్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కి ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ స్కోప్ ఈస్ గివెన్ ద సెకండ్ వన్, ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వస్తుంది, యాక్టివిటీ మోడ్ లో వస్తుంది. ద ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఏ టాస్క్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. ఆ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఏ టాస్క్. ఓకే, ఒక యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ కూడా మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టాస్క్ ఉంటాయి. ఆ టాస్క్ కొరకి వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ దట్ టాస్క్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టాస్క్ బై అసైనింగ్ ద యాక్టివిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఏ స్టాఫ్, స్ట్రక్చరింగ్ ద టాస్క్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లాజికల్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్. ఓకే, డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ సార్ అంటే స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్. ఆ డిఫరెంట్ టాస్క్ అన్నిటినీ కూడా ఏం చేయాలి సార్ అంటే మనము ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఆ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ డెవలప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా లాజిక్ మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. లాజిక్ గా, మీనింగ్ఫుల్ గా ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా, ఆర్గనైజేషన్ టాస్క్ అంతా కూడా మీనింగ్ఫుల్ లాజిక్ ఆర్డర్ లో జరగాలి అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి స్కూల్ ఈవెంట్ లో. ఓకే, మొన్న కూడా మీరు 5th September నాడు చేశారు. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ వాట్ వి డూ, యు ప్రే ప్రేయర్. ఓకే, లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఒక సిస్టమేటిక్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. సపోజ్ మనం డైలీ స్కూల్కి వెళ్తుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్నింగ్ అసెంబ్లీలోనే నేషనల్ యాంథమ్ పాడొచ్చు కదా జనగణమన. వేర్ డిడ్ యూ టేక్ ద థింగ్? దట్ ఈస్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ దేర్. మార్నింగ్ అసెంబ్లీలో ఓన్లీ ఏంటమ్మంటే నేషనల్ సాంగ్ వందే మాత్రం అట్లా ఉంటుంది. తర్వాత లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వి గో టు టేకెన్ యాజ్ ద టాస్క్ ఈజ్ వాట్ సార్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద నేషనల్ యాంథమ్. అట్లా వాడు చెప్పేది ఇట్లా చెప్తున్నాడు. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటమ్మంటే డిఫరెంట్ టాస్క్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టాస్క్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్రోగ్రామ్. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో డిఫరెంట్ టాస్క్, కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ప్రాక్టికల్స్, ల్యాబ్స్, సెషన్స్, స్పోర్ట్స్, గేమ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సార్ అంటే స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయాలి అంటున్నావు. ప్రతి టాస్క్ కూడా స్ట్రక్చర్ చేయాలి. ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఏంటమ్మా అంటే సింపుల్ గా నువ్వు అక్కడ పడేసి చేసుకోండి అని కాదు, అక్కడ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అంటున్నాను. యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ కూడా కోఆర్డినేషన్ ప్యాటర్న్ లో పెట్టినప్పుడు అది కూడా ఎట్లా సార్ అంటే లాజిక్ మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్ ఉండాలి అంటుంది. దేని తర్వాత ఏం చేయాలి, ద సీక్వెన్షియాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మీనింగ్ఫుల్. ఏదో ఒకటి చేసి అక్కడ పడేసి రికార్డ్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ చేసేటప్పుడు ప్లానింగ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, అది లాజిక్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వన్, డైరెక్షన్స్. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్షన్స్, కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. దేర్ ఈజ్ ఏ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద మేనేజర్స్ అండ్ ఏ లీడర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మేనేజర్స్ వేరు, లీడర్స్ వేరు అని చెప్తారు. లీడర్షిప్ ఈజ్ ద పాత్ ఫైండింగ్
అండ్ మేనేజర్స్ ఈజ్ ద పాత్ ఫాలోవింగ్. అది ఇక్కడ లీడర్స్ ఏం చేస్తారమ్మా అంటే పాత్ డెవలప్ చేస్తారు, పాత్ ఫైండింగ్. లీడర్స్ చేసే పని ఏంటి సార్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా డిఫరెంట్ ఉంటారు. ఎవరు సార్ అంటే డైరెక్షన్స్ లో లీడర్స్ అండ్ మేనేజర్స్ చెప్తారు. లీడర్స్ ఏమే పాత్ ఫైండింగ్ చేస్తారు, అంటే వాడు మార్గాన్ని వెతుక్కుంటూ పోతాడు. మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ మార్గం వెంబడి వెళ్తాడు, అంతే. వాడు పాత్ కనుక్కోడు. ద మేనేజర్ ఈజ్ పాత్ ఫాలోయింగ్, ద లీడర్ ఈజ్ పాత్ ఫైండింగ్ అనమాట. లీడర్ ఏమే సర్చ్ చేస్తాడో, మేనేజర్ ఏం చేస్తాడమ్మంటే ఫాలో అప్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ వీ టేక్ ఇన్ ద ఓకే, మనకి చెప్పాడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎవాల్యూషన్ బదులుగా ఇక్కడ డైరెక్షన్, కోఆర్డినేషన్, ఆర్గనైజేషన్. కోఆర్డినేటింగ్ the control is a regulation of the operation in accordance with objectives specified in plans. ఓకే, మనం ప్లాన్ లో చేసుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయో వాటన్నిటి కూడా రెగ్యులేషన్ చేయాలి అంటున్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని డెవలప్ చేయడం కాదు, అక్కడ కంట్రోలింగ్, రెగ్యులేటింగ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. వాట్ ఎవర్ యూ డూ ద ఆపరేషన్ ఇన్ స్కూల్ ప్రోగ్రామింగ్, ఆ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాన్ లో అవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, ఎక్సెస్ ఉన్నాయన్నీ కూడా చేయాలని కాదు అక్కడ. ఓకే, ఎక్సెస్ ఉన్నాయి చేయాలని కాదు, తక్కువ ఉన్నాయి చేయాలని కాదు. సర్ప్లస్ ల్యాక్ అనే మాటల్లో చెప్పుకుంటాము. దాన్ని అంతా కూడా కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్తారు. కంట్రోల్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్స్ టువర్డ్ ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఈ కంట్రోల్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. ఆపరేషన్ మనం చేసే యాక్టివిటీలు, ఆపరేషన్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్ కాదు, ఇక్కడ చేసే యాక్టివిటీస్ లో ఏంటమ్మా అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ ఏమైనా అవి అటైన్మెంట్ చేయడానికి కంపల్సరీగా మనం ఈ కంట్రోల్ అనేది వాడుతున్నాము అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎక్సెస్, అన్నెసెసరీ ఐటమ్ అంతా కూడా అవాయిడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అన్నెసెసరీ ప్లానింగ్ కానీ, అన్నెసెసరీ అదర్ ఇష్యూస్ కానీ అవన్నీ రాకుండా రెగ్యులేట్ చేసుకుంటూ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మా అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ గోల్ అచీవ్మెంట్ చేయడానికి మీరు కంట్రోలింగ్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ అల్టిమేట్ ఏంటమ్మా అంటే స్కోప్ ఎవాల్యుయేషన్. ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్లీ ఎవాల్యుయేటెడ్. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్ లో మనం యాక్టివిటీస్ మాట్లాడతాం కాబట్టి ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని ప్రాపర్ వేలో రన్ అయినాయా లేదా, ఓకే, ప్రాపర్ వేలో రన్ అయినాయా లేదా అనేది మనం థింక్ చేయాలి అంటారు. కంటిన్యూస్ గా ఎవాల్యుయేషన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సిన పని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎవాల్యుయేటెడ్ అంటే వేరే వాళ్ళు కాదు, ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ ఫెలోస్ గో టు ద వాట్ ఎవర్ దే డూ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ issues can be evaluated properly. It is very essential that formal or informal continuously evaluation should be done of lower and higher duration. ఓకే, ఇంకేం చెప్తున్నాడు అమ్మంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎలాగన్నా చేసుకోవాలి. ఫార్మల్ గా అంటే మంత్లీ చెకప్ ఆర్ డైలీ చెకప్, రెగ్యులర్ చెకప్ ఉంటుంది. ఇన్ఫార్మల్ అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయే చెకప్ చేస్తుంటారు. ఎవరు సార్ అంటే మేనేజ్మెంట్. ర్యాండమ్ గా చెక్ చేయడాన్ని ఏంటమ్మంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ వాట్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ కంటిన్యూస్ ఎవల్యూషన్ షుడ్ బి డన్ లోయర్ ఆర్ హయ్యర్ డ్యూరేషన్. వాళ్ళు ఎలాగన్నా పెట్టుకోండి, ఎక్కువ టైం తీసుకున్న ఎవల్యూషన్ చేయని, తక్కువ టైం తీసుకున్న ఎవల్యూషన్ డ్యూరేషన్, లోయర్ డ్యూరేషన్ చేయని, హయ్యర్ డ్యూరేషన్ చేయని, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ఎవల్యూషన్ చేయాలి అంటుంది. దేని మీద చేయాలమ్మా అంటే ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద చేయాలి. హూస్ ఆర్ ద మేనేజ్మెంట్. ఇది మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మంటే ఫార్మల్లీ చేయొచ్చు, ఇన్ఫార్మల్లీ చేయొచ్చు. ఫార్మల్లీ అంటే ఏంటమ్మంటే రెగ్యులర్ గా మంత్లీ చెకప్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ఫార్మల్లీ. ఇన్ఫార్మల్లీ మీన్స్ ద ర్యాండమ్లీ దే గో టు చెక్. వీ షుడ్ కన్సిడర్ ద బోత్ ద ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ సక్సెస్. ఇక్కడ అది చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎవాల్యుయేషన్ ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే వి గెట్ ఇట్ ద థింగ్స్. అసెస్మెంట్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు వి థింక్ ఇట్ ద టూ థింగ్స్. అక్కడ సక్సెస్ మేబీ సక్సెస్ we can see the things and failure also they can see the things. Thus it paves way for achieving the objectives and we need a help of other persons or other organizations. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సక్సెస్ అయితే ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ థింక్ ఎలా చేస్తున్నారు, అదర్ ఆర్గనైజేషన్ థింక్ చేయమంటున్నాడు. లేకపోతే వేరే ప్యాటర్న్ లో ఎలా ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఇట్ పేవ్స్ the achieving of objectives we need help of other persons or other organization. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఫెయిల్యూర్స్ కింద వస్తే, ఫెయిల్యూర్స్ అంటే
whatever the untimely, they are not achieving their objectives, aims and goals achieve చేయకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు చేయించాలమ్మంటే హైర్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. హైర్ అంటే టు టేక్ ద పీపుల్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేయాలనేది థింక్ చేయొచ్చు. దే థింక్ ఇట్ ద మేనేజ్మెంట్ పాలసీ. ఎవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. ఏంటి సార్ అంటే ఫెయిల్యూర్స్ అనేది మేనేజ్మెంట్ లో కనిపిస్తే వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ ని, వేరే పర్సన్స్ తీసుకొచ్చి దాన్ని స్టీరింగ్ లో కూర్చోబెట్టి రన్ చేయొచ్చు. అలా కాకపోతే వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. We should evaluate the children performance and working of teachers whenever it is required. ఓన్లీ పైన మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ కాకుండా టీచర్ సైడ్, స్టూడెంట్ సైడ్, చిల్డ్రన్ సైడ్ వాళ్ళిద్దరిలో కూడా అసెస్మెంట్ చేయమంటారు. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, చిల్డ్రన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, టీచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. మనకు ఒకవేళ రిక్వైర్ కావాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద థింగ్. అకాడమిక్ సైడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్, ఆర్గనైజేషన్ సైడ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయమంటున్నాడు. అది లాంగ్ టర్మ్ అన్నా చేసుకో, షార్ట్ టర్మ్ అన్నా చేసుకో, ఫార్మల్ అన్నా చేసుకో, ఇన్ఫార్మల్ అన్నా చేసుకో. ఇంకా డెప్త్ గా వెళ్తే ఏంటమ్మా అంటే టీచర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, లర్నర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది కూడా మీరు అసెస్మెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. యాజ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ has given to the thing here is total how many component has mentioned. The scope of management has mentioned to us 5 components. What the thing here is planning, organization, direction and coordinating and evaluations. Next one, the last ultimate it has mentioned to us the policies proposed by Good in 1963 has synthesized that the above factors can be best used for implementation. ఇది ఎవరు చెప్పారమ్మంటే పాలసీ మ్యాటర్. దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది, ఈ స్కోప్ ఆఫ్ ఐటమ్ ప్రపోజ్ చేసింది గుడ్ అనే ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాడు. ఇవన్నీ 5 కాంపోనెంట్స్ ని సింథసైజ్ చేయమన్నాడు. ఇది మేనేజ్మెంట్ కి గుడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తాడు. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఏ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ womb to tomb and influence the mental politics factors make this educational management is a multi-factor complex system and it's involved in the life of human beings అని చెప్తారు. ఇంకా ఏంటి సార్ అంటే ఇదంతా మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ. లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం, లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ అంటారు. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజు అయిపోయింది, రేపు అయిపోయింది కాదు. ఇక్కడ LLL ఫామ్ అని చెప్తాం. LLL అంటే ఒక సిలబస్ ఉందమ్మా, ఎంఈడీ సిలబస్ ఉంటుంది. ఏం సిలబస్ సార్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏంటి సార్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్. ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే womb to tomb I already mentioned so many times I told you to. అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఫ్రమ్ ద womb అంటే ఎప్పుడైతే లైఫ్ బిగిన్ అవుతుందో, ఎక్కడ లైఫ్ బిగిన్ అవుతుంది మదర్ womb, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది టూమ్ అండ్ ద బరియర్ గ్రౌండ్. ఆ పీరియడ్ అంతా కూడా ఏంటమ్మా అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. మెంటల్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్ మేక్ ద ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. మన మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. ఈ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మల్టీ ఫ్యాక్టర్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటున్నాడు. ఈ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ కాంప్లెక్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే ఇన్వాల్వ్డ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మానవుల జీవితాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క మల్టీ ఫ్యాక్టర్ కాంప్లెక్స్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, మన అందరి జీవితాలు కూడా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో అవర్ లైఫ్స్ అన్ని కూడా ఆ విధంగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. గుడ్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ డెఫినేషన్. ఏంటి సార్ అంటే ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ని మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. షార్ట్ ఆన్సర్ లో 1 పేజ్ అడుగుతాడు. వాట్ ఆర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ అన్నప్పుడు ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్షన్, కోఆర్డినేటింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇవన్నీ కూడా సింథసైజ్ చేసి చెప్పాడు. ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇది ఒక గుడ్ మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. దీంట్లో మల్టీ ఫ్యాక్టర్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఇవన్నిటినీ కూడా ఏంటి సార్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ womb to tomb హ్యూమన్ లైఫ్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అవి మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు, పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదన్నా ఉండని అవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ కాంప్లెక్సిటీ కింద చెప్తున్నారు. That is to completed the 1.1 now. What is 1.1? It has given the simply broadly you speak as ఏంటమ్మా అంటే 1.1 లో ఉన్నాయి 2 ప్యాటర్న్స్. They ask direct question to you.
వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది మొత్తం, అందులో షార్ట్ కూడా రావచ్చు, లేకపోతే 3 కలిపి కూడా షార్ట్ రావచ్చు. మీనింగ్, డెఫినేషన్, స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ద సెకండ్ వన్, దీంట్లో 1.1లో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అడుగుతాడు. లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ రిలేటెడ్ బిట్వీన్ ద 3 కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అట్లా ఏదన్నా వాడు అడగవచ్చు. నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 1.2 ఆర్టికల్. 1.2 ఆర్టికల్ ఏంటంటే ది ఓమ్ అని చెప్పాను కదా మీకు క్లాస్ ఎస్టర్డే క్లాస్ వి డిస్కస్ ద థింగ్. ఓమ్ అని చెప్పాను. ఓమ్ మీన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ MAO కింద పెట్టాడు. MAO 1.2 ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ మీన్స్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ 3 things. వాట్ ద 3 things ఆర్? MAO కింద పెట్టాడు ఇక్కడ. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ మూడిటి మధ్యన ఏ సంబంధం ఉంది అనేది క్వశ్చన్ రైట్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ టు ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ 1.2. అడ్మినిస్ట్రేషన్ and organization are not divergent with each other and they work the catalyst to achieve the aims. Okay, what is mean by these 3 things లో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో. ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్గనైజేషన్, these 2 things are not separate, not divergent. ఈ రెండు కూడా విత్ ఈచ్ అదర్, రెండు కంబైండ్ అవుతాయి. దేనికి కంబైండ్ అవుతాయి అంటే దే వర్క్ ఏ క్యాటలిస్ట్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఏవి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దేని కొరకు అంటే టు అచీవ్ ద ఎయిమ్స్. ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్ ఎయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి ఈ రెండు యూటిలైజ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఏ రెండమ్మా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వి యూజ్ ద క్యాటలిస్ట్ టు అచీవ్ ద ఎయిమ్స్. దీస్ 2 ఆర్ నాట్ సపరేట్, నాట్ డైవర్జెంట్ అని పెట్టారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ నాట్ డైవర్జెంట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇవి రెండు కూడా కలిసి పనిచేస్తాయి సైమల్టేనియస్లీ టు వర్క్ యాజ్ క్యాటలిస్ట్ టు అచీవ్ ద ఎయిమ్స్ అని చెప్తున్నాడు. దే షుడ్ బి యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ ఫర్ బెటర్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 3rd కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందమ్మంటే ఈ రెండింటిని ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు అది బెటర్ మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ క్లిక్ పెట్టాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్గనైజేషన్ రెండింటిని క్యాటలైజ్ చేస్తూ వాట్ ఎవర్ దే గో టు గెయిన్ ద ఎయిమ్స్, ఆ యొక్క ఎయిమ్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి బెటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది వాడుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. నౌ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇవి దేనికి రిలేషన్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు థింక్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఏ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అండ్ పాలసీ ఫార్మేషన్ అండ్ సెట్టింగ్ ఏ గోల్. మేనేజ్మెంట్ చేసే పని ఏంటి చెప్తున్నాడు. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు థింక్. మేనేజ్మెంట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడమ్మంటే దట్ ఫెలో ఈజ్ గోస్ టు థింకింగ్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్. వాడికి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందమ్మంటే ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ కి ప్లానింగ్ డిజైన్ చేస్తాడు. పాలసీ ఫార్మేషన్ అండ్ సెట్టింగ్ ఏ గోల్. వీడు పాలసీ మ్యాటర్స్ తయారు చేసుకోవడము, గోల్స్ తయారు చేసుకోవడము, ఎయిమ్స్ తయారు చేసుకోవడము, తర్వాత ప్లానింగ్ డెవలప్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు థింక్ చేస్తాడమ్మంటే మేనేజ్మెంట్ రోల్లో ఉన్నోడు థింక్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ బిలాంగింగ్స్ టు యూజ్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్ ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ అదర్ ఎయిడ్స్. ఆర్గనైజేషన్ చేసే పని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆర్గనైజేషన్ బిలాంగ్స్ టు యూజ్ ఆఫ్ 3 things. రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేస్తాడు. రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్ అండ్ అదర్ ఎయిడ్స్, అదర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏదన్నా వాడు. ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకొరకు ఉంది అని చెప్తున్నాడు. టు యూజ్ ఆర్ ప్రొక్యూర్ వాట్ దేట్స్ ఆర్ 3 things. ఫిజికల్ రిసోర్స్, రిసోర్స్ అండ్ ఎయిడ్స్ ని వాడుకుంటాడు వీడు ఆర్గనైజేషన్. రిసోర్స్ మెటీరియల్ అండ్ పర్సన్ ఆర్ బెటర్ టు యూజ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. వీడు చేసే పని ఏంటమ్మా అంటే ప్రొక్యూర్ అంటే వీడు గెయిన్ చేస్తాడు. వాళ్ళు ప్రాపర్ వేలో వాడు వర్క్ చేస్తుందో లేదా అనేది థింక్ చేస్తాడు ఆర్గనైజేషన్. ఏంటి సార్ అంటే రిసోర్స్ కానీ, మెటీరియల్ కానీ అండ్ అదర్ పర్సన్స్ కానీ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్నారా లేదా అనేది థింక్ చేస్తాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్
when the administration is compared to the organization, it's a normal word అంటున్నాను. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ లో ఉంటాయి, అంటే ఎప్పుడు చేతిలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటాయి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ అనే చెప్పొచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నా ఒకటే, ఆర్గనైజేషన్ అన్నా ఒకటే అని చెప్తున్నాడు నార్మల్ వర్డ్ లో. నార్మల్ అంటే సాధారణ పదంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నా ఒకటే, ఆర్గనైజేషన్ ఒకటే అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, these two things can be coordinated and implemented, but organization is a mission for doing a things. ఈ రెండింటిని కోఆర్డినేట్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఏ రెండింటిని సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండు కోఆర్డినేట్ చేయాలి. సార్ కోఆర్డినేట్ అంటే రెండు క్లబ్ చేయాలి. ఓకే, కోఆర్డినేట్ చేయాలి. మిషనరీ సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ these two things are combined or two things are implemented. Which two things are implemented, sir? Administration and organization are implemented properly, then it is work as a organization, like as a mission. Okay, the material and resources are selected and procured, planning, policies and achievement of aims and objectives within the preview of the administration organization implemented by the management. మేనేజ్మెంట్ చేసే పని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే వీడు ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఏ కలెక్ట్ చేసుకుంటాడమ్మా అంటే మెటీరియల్ కానీ, హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ, తర్వాత ప్లానింగ్ కానీ, పాలసీ కానీ, కోఆర్డినేట్ కానీ, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసుకుని అన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నిటిని కూడా రన్లో పెడతారు. రన్లో అంటే వర్కింగ్ సిస్టంలో పెడతారు. ఇవన్నిటిని కూడా ప్లానింగ్, పాలసీ అండ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ప్రివ్యూ అంటే ముందే డిజైన్ చేసుకుంటారు. ఆ ప్రివ్యూ డెవలప్ చేసుకుని అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్గనైజేషన్ ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పెట్టడాన్ని మేనేజ్మెంట్ అంటాడు అని చెప్తున్నాం. మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎయిమ్స్, ప్లానింగ్, పాలసీ, కోఆర్డినేటింగ్ అని చెప్పాం కదా. అవన్నిటిని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్ లో పెట్టేవాడు ఎవరమ్మా అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్గనైజేషన్ కూడా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్, ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏమే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే షో ద ప్రోగ్రామ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే బిఫోర్ దట్ షో అడ్మినిస్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమే ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అంటాము, ఆర్గనైజేషన్ ఏమే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అంటాము. Administration is the base to organization and it gives the energy to make the administration effective. Okay, administration is the base to the organization. అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ కి బేస్ అవుతుంది. బేస్ అంటే ఫండమెంటల్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే ఫండమెంటల్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ గివ్స్ ద బూస్ట్ ఆర్ ఎనర్జీ టు మేక్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫెక్టివ్. సో గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లీడ్స్ టు ద గుడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇవన్నీ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ఎగ్జామినేషన్. గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది అంటే అక్కడ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అని అర్థం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ మేనర్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ మేనర్, ద ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ మేనర్. టు మేనేజ్ దిస్ టూ థింగ్స్, ఈ రెండింటిని మేనేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం లాస్ట్ అల్టిమేట్. ఏ రెండింటిని? అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ రెండింటిని మేనేజ్ చేస్తూ efficient leaders are required. Both the administration and organizations are in hands of management. It's desired. Okay, మేనేజ్మెంట్ చేతిలో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఇవి మొత్తము లీడ్ చేసే ప్యాటర్న్. లీడ్ అంటే పుట్ ఇన్ బెటర్ ప్లేస్. ఓకే, లీడర్స్, ఎఫిషియెంట్ లీడర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఎఫిషియెంట్ లీడర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే బోత్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరి చేతిలో ఉందమ్మా అంటే ఇట్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిసైడ్స్. ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఒక స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఒక సిస్టమ్ అన్ని కూడా ఎక్సలెంట్ మేనర్ లో ఉంది అని అంటే అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్సలెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఉంది. అప్పుడు ఆ మేనేజ్మెంట్ కూడా అక్కడ ఎక్సలెంట్ మేనర్ లో కనిపిస్తుంది. ఈ రెండు కూడా ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి సార్ అంటే మన చేతిలో కాదు, మేనేజ్మెంట్ చేతిలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం. ఏంటి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్
రెండు కూడా ఆ లీడర్స్ అందరూ కూడా ఎఫిషియెంట్ లీడర్స్ని అపాయింట్మెంట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఆ ఎఫిషియన్సీ ఏంటమ్మా అంటే ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రొజెక్ట్ కావడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండొచ్చు, తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ సిస్టంలో హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇవన్నిటిని కూడా ప్రాపర్ వేలో ఫంక్షనాలిటీలో పెట్టి అప్పుడు ఆ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అంటే ఇక్కడ డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ మేనేజ్మెంట్ చేతిలో ఉంది అని చెప్తున్నాను. మేనేజ్మెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ కానీ బాగుపడుతుందా చెడగొడుతుందా అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ థింగ్. ఇవన్నీ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ వాట్ దే ఆస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ 1.1 ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను. 1.2లో ఏంటమ్మంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ and organization and administration. They ask the three things. What the school management, organization and administration. వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఆ రిలేషన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేయమని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీ గో టు టేక్ ద 1.3 ఆర్టికల్. 1.3 ఆర్టికల్ ఏంటమ్మంటే ఇది మొత్తం క్లబ్ చేసి ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. 1.3 ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్. ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో విద్యా నిర్వహణలో అంటారు తెలుగులో. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఓకే మూడు కలిపి రాయాల్సి వస్తుంది. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు, తర్వాత ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే ఈ రెండు కలిపి మీరు 3 pages రాయాల్సి వస్తుంది. It comes to the direct question to you. Explain the aims, objectives and functions of educational management. ఇది చెప్పేసి I close the session now. Now come to the point of view. Aims and objectives of educational management. Educational management కి aims ఏంటి, objectives ఏంటి అని చెప్తాను. Hello, you remember all the trainees? Here it is given the some 10 or 10-12 points. ఆ 10-12 points పెట్టి మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఎయిమ్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే లాంగ్ టర్మ్ అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే షార్ట్ టర్మ్ అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది. నవ్ వీ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అదొకటే రాయండి. 3 అడిగితే ఈ 3 రాయండి. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్, ఫంక్షనల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే క్లబ్ చేశారు. ఫస్ట్ పాయింట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ బై ద రీకలెక్టింగ్ ద గ్రేటెస్ట్ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే ఒక సొసైటీ డెవలప్మెంట్ అయ్యింది అంటే ఏంటి, ఎలా డెవలప్ అయింది? ఒక సొసైటీ డెవలప్మెంట్ అయ్యింది అంటే మీరు థింక్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే టు ఎస్టాబ్లిష్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ బై రీకలెక్టింగ్ ద గ్రేటెస్ట్ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అంటే ఏం చేస్తున్నారమ్మా అంటే ఒక సొసైటీ డెవలప్మెంట్ అయ్యింది, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యింది అంటే ఆ సొసైటీ యొక్క ప్రీవియస్ హిస్టరీ రీకలెక్ట్ చేయమంటున్నారు. ప్రీవియస్ హిస్టరీ చదవాలి అంటున్నారు. ఓకే ఆ సొసైటీ యొక్క ప్రీవియస్ హిస్టరీని రీకలెక్ట్ చేయమంటున్నారు. మీరు చూస్తారు చూడండి హిస్టరీలో ఏంటి, హిస్టరీలో అవర్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏముంది సార్ అంటే ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఏముంది సార్ అంటే ఏం లేదని చెప్పకూడదు మీరు. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ హిస్టరీ అనేది మీరు ఎన్నో రాసింటారు. హెరిటేజ్ అండ్ సివిలైజేషన్ అని పేపర్ రాసింటారు మీ డిగ్రీలో. హెరిటేజ్ అంటే సంస్కృతి, తర్వాత సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత. సార్ ఇప్పుడు భారతదేశము ఒక కంట్రీని గురించి మనం థింక్ చేస్తే ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయ్యింది, అక్కడ డెవలప్ అయింది అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆ ప్రీవియస్ హిస్టరీ రీకలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఏముంది సార్ అంటే మనకు సివిలైజేషన్ లో మాట్లాడుకుంటే ఏంటమ్మా సింధు సివిలైజేషన్ ఉంది అనుకుంటా. డూ హ్యావ్ సింధు సివిలైజేషన్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో మాట్లాడుకుంటే రీకలెక్టింగ్ ద ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీస్ కి ర్యాంక్స్ లేవు. అలా మన యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు అంతా కూడా పూర్ ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో కంపేర్. బట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ యూ హ్యావ్ ద నలంద, తక్షశిల అండ్ విక్రమ యూనివర్సిటీ. సో మెనీ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ దేర్. ద 6th BC లో ఉంది కదా, 2nd BC, 3rd BC, అప్ BC, బ్యాక్వర్డ్ క్రీస్. ఆ శతాబ్దంలోని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మనకు. ఎక్కడ సార్ అంటే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో. ఓకే ఇది మీకు 4th సెమిస్టర్ లో మళ్ళీ వస్తుందమ్మా, కాంటెంపరీ ఎడ్యుకేషన్.
అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఒక సొసైటీ డెవలప్మెంట్ కనిపించింది, ఆ సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ థింక్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మంటే దాని హిస్టరీ రీకలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నాడు. టు ప్రొవైడ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సో హ్యాస్ టు ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బ్రింగ్ టు ద స్కూల్ అండ్ అకిన్ టు ద సొసైటీ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఏం సార్ అంటే మనము ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు సొసైటీ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటున్నాడు. సొసైటీ డిమాండ్స్ ఏంటి, వాడి నీడ్స్ ఏంటి ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, స్టూడెంట్ నీడ్స్ ఏంటి ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, అది అకిన్ టు ద సొసైటీ అంటున్నాడు. స్కూలు సొసైటీ వేరు కాదు ఇక్కడ. ద స్కూల్ అండ్ సొసైటీ ఆర్ అకిన్. స్కూల్ అండ్ సొసైటీ ఆర్ యాజ్ ద సంథింగ్ రిలేషన్ ఇస్ దేర్, వాటి మధ్య సంబంధం ఉంది అని చెప్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ తర్వాత స్కూలు సొసైటీ ఈ మూడు వేరు కాదు, ఈ మూడు కూడా ఒకటే. ఏంటి సార్ అంటే సొసైటీ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఎక్కడ సార్ అంటే మీ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సొసైటీ ఏం కోరుకుంటుందో అవి మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. టు ప్రొవైడ్ ద ఎడ్యుకేషన్ వాట్ సార్ సో యాజ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బ్రింగ్ టు ద స్కూల్ అకిన్ టు ద సొసైటీ. ఆ సొసైటీ నుంచే ఆ స్కూల్కి వచ్చే పిల్లల్ని పట్టుకురావాలి అని చెప్తున్నాడు. అది సపరేట్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. ద సొసైటీ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ రిలేషన్స్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్స్, వాడి నీడ్స్ ను ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్, టు ప్రొవైడ్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, ఈ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏంటమ్మంటే సేఫ్టీ, ఫ్యూచర్ సేఫ్టీ గురించి థింక్ చేయాలని చెప్తున్నాను. టు ప్రొవైడ్ అంటే గివ్ ద ప్రొవిజన్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇన్ ఫ్యూచర్. మీరు చెప్పే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో, ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏముండాలమ్మా అంటే గుడ్ సిటిజన్షిప్ ఉండాలి, కానీ డెస్ట్రాయిడ్ సిటిజన్షిప్ ఉండకూడదు అంటున్నాడు. సేఫ్టీ ఫ్యూచర్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్ లో రన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లలకు నేర్పించాల్సింది ఏంటమ్మంటే సేఫ్టీ ఫ్యూచర్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. టు ప్రొవైడ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అమ్మంటే నేషనల్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. టు డెవలప్ ద పర్సనాలిటీ అండ్ డిసిప్లిన్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అండ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటమ్మంటే ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ వన్, సేఫ్ గార్డ్ అండ్ ట్రెడిషన్ అండ్ సోషల్ వాల్యూస్. టు సేఫ్ గార్డ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ సోషల్ వాల్యూస్. ఏంటమ్మంటే ట్రెడిషన్ ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. తర్వాత ట్రెడిషన్ అంటే కల్చర్, కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ ఉండాలి. మోర్ థింగ్ సోషల్ వాల్యూస్ ఉండాలి. సోషల్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఎథిక్స్ అనమాట. ఎథిక్స్, మోరల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసేట్టుగా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్. టు సేఫ్ గార్డ్ అంటే సేఫ్ గా ఉండాలి, ట్రెడిషన్ డిస్టర్బ్ కావద్దు, తర్వాత సోషల్ వాల్యూస్ డిస్టర్బ్ కావద్దు. టు ప్రొవైడ్ ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రేస్, రిలీజియన్, క్యాస్ట్ అండ్ జెండర్. ఓకే, ఈ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంకోటి నెక్స్ట్ డిఫైన్ చేయాల్సినటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్, గివ్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ చిల్డ్రన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాడి క్యాస్ట్ కానీ, రేస్ కానీ, రిలీజియన్ కానీ, గ్రీడ్ కానీ, జెండర్ కానీ ఇవన్నీ ఉండకూడదు అంటున్నాడు. అంటే పక్షపాతం ఉండొద్దు అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే వాడి యొక్క జాతి, నల్ల జాతి, తెల్ల జాతి అనేది ఇక్కడ రావద్దు. రేస్ అంటే ఇక్కడ జాతి, రిలీజియన్ అంటే మతము, క్యాస్ట్ అంటే కులము, జెండర్ అంటే వివక్షత, ఇవి కనిపించొద్దు అని చెప్తున్నాడు. టు గివ్ ఏ ప్రొవైడ్ ఆర్ గివ్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ హూమ్ సార్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వీ ఛాన్స్, ఈక్వీ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ అని రాయొచ్చు మీరు. ఆల్ థింగ్స్ అంటే ఏంటమ్మా రేస్, gender or community and other things you have to mention there. Okay, next one, to provide the secular education with principle of Indian constitution. Secular education provision undali as per the Indian constitution. Secular education ante entamma ante there is no importance of any religion to our Indian constitution system. ఆ విధంగా ఉండాలి అంటున్నాడు. అంటే స్కూల్ సిస్టమ్ లో కానీ, స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ, మేనేజ్మెంట్ లో కానీ డోంట్ గివ్ ఎనీ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద సెక్యులరిజం అంటున్నాడు. తెలుగులో ఏమంటారు సెక్యులరిజం, లౌకికవాదం అంటారు. ఏ మతానికి
ఇంపార్టెన్స్ లేదు అక్కడ. ఆ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిజన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, టు ఎన్హాన్స్ ద స్కిల్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపిటెన్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఓకే, చిల్డ్రన్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని, చిల్డ్రన్స్ యొక్క ఎబిలిటీస్ బేస్ చేసుకొని మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అది మేనేజ్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్. టు ఎన్హాన్స్, ఎన్హాన్స్ అంటే డెవలప్ చేయమంటాడు. స్కిల్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపిటెన్సీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, వాడి ఇంట్రెస్ట్ ని వాడి ఎబిలిటీస్ ని బేస్ చేసుకొని స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్, టు ఇంపార్ట్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రీసెర్చ్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఇది ప్రొవిజన్ చేయమంటున్నాడు. అవేర్నెస్ అంటే వాడికి అవగాహన కల్పించాలి. దేనిపైన మీద అంటే మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్, రీసెర్చ్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్, వీటిపైన అవగాహన ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ప్రాయోగిక అంశాలు కానీ, లేకపోతే పరిశోధన అంశాలు కానీ, విజ్ఞాన పరిసరాల విజ్ఞానం కానీ, తర్వాత ఆరోగ్య విషయాలు, వీటిపైన అవేర్నెస్ రావాలి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ డెమోక్రటిక్ పాలసీ. అవర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఏంటమ్మంటే ఏమిటి మీద ఉందమ్మంటే ఇట్ ఈస్ ద వాట్ యు సే సార్, ఇట్ ఈస్ ద డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు, మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ టు అచీవ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఎయిమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు ఎడ్యుకేషనల్ ఎయిమ్స్ కి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, their structure and how to manage such a things are required achieving the aims. Such a things are important of educational management. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలమ్మంటే ప్లానింగ్ తయారు చేసుకోవాలి. ఆ ఎయిమ్స్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ ఇంకేమన్నా ఉండను XYZ వాడు డిజైన్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ లో పెట్టి అది ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తాడో వాడు అది ప్లానింగ్ లో పెట్టాలి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, టు కోఆర్డినేట్ ద స్కూల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అమ్మా అంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో కండక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఆర్గనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కోఆర్డినేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి. We conduct several programs in the school. All such activities should be coordinated without difference among the persons and system, and see that all should work with unity and realize the achievement of aims and objectives. Okay, ఇక్కడ రిపీట్ చేశాడు అన్నమాట. ఏంటి సార్ అంటే కోఆర్డినేటింగ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే పర్సన్స్ కానీ లేకపోతే సిస్టమ్ కానీ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. కంబైన్ చేసి రియలైజ్ చేసి ఆ యొక్క కామన్ గోల్ అచీవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమున్నాయో దాని కొరకి వర్కింగ్ మోడ్ లో పెట్టాలి అని చెప్తున్నాను. కోఆర్డినేట్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ వన్, ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫిక్స్ ద ఫైనాన్షియల్, ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్. ఇంకా ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ప్లానింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా ఫిక్సేషన్ చేయాలి అంటున్నాడు. అంటే స్టేబుల్ ప్యాటర్న్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. దేనికి? ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఆ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏం ఫిక్స్ చేయాలి సార్ అంటే ఈ మూడు ఫిక్స్ చేయాలి. అవి అటు ఇటు తిరగడం కాదు. ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఏ మూవబుల్, ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఫిక్సెడ్ ద థింగ్స్. వాట్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్, హ్యూమన్ రిసోర్స్. ఈ మూడు వేరియస్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ లెవెల్స్ సార్ అంటే యూ స్పీక్ యాజ్ అయితే స్కూల్ లెవెల్, లోకల్ బాడీ స్కూల్స్ కానీ, జెడ్పీ స్కూల్స్ కానీ, మండల్ లెవెల్ స్కూల్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ, స్టేట్ లెవెల్ కానీ, నేషనల్ లెవెల్. ఈ అన్ని లెవెల్స్ లో ఈ మూడు థింగ్స్ ని ఫిక్స్ చేసి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అదే ఇక్కడ రాసిన తర్వాత టు అచీవ్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఈజ్ నెససరీ. మనము ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని నెససరీ అంటే బ్యాండీ టు అచీవ్ ద థింగ్స్. దాన్ని కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా అచీవ్ చేయాలంటే మీరు ఫిక్స్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఏం ఫిక్స్ చేయాలని చెప్తున్నాడు? ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్, ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్ లైక్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్, విలేజ్ లెవెల్, స్కూల్ లెవెల్. ఓకే, స్కూల్ లెవెల్ కానీ, మండల్ లెవెల్ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ, స్టేట్ లెవెల్లో ఇవన్నిటిని ఫిక్స్ చేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, తర్వాత ఇంకేంటంటే భౌతిక అవసరాలు, భౌతిక వనరులు, మానవ వనరులు వేరియస్ లెవెల్లో. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఎంతమంది కావాలి, స్టేట్ లెవెల్లో ఎంతమంది కావాలి, మండల్ లెవెల్ ఎంతమంది, తర్వాత విలేజ్ లెవెల్ ఎంతమంది కావాలి ఆ స్కూల్కి. ఆ విధంగా మీరు అవన్నిటిని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ అండ్
టు అవర్ట్ అంటే అవాయిడ్ వాట్స్ ఆర్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ దెమ్ బై ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్. ఇవన్నీ నువ్వు ఫిక్స్ చేస్తావు కరెక్టే, అవి మిస్యూజ్ కాకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. మిస్అప్రాప్రియేట్ కాకూడదు అని చెప్తున్నారు. యూటిలైజ్ ప్రాపర్ వే, ఈ 3 ప్యాటర్న్ కూడా ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మనకప్పుడు అక్కడ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అది చెప్తున్నాడు ఇది కూడా ఒక ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో థింగ్ అనమాట. ఏంటి సార్ అంటే వీటిని ఈ లెవెల్లో ఫిక్స్ చేయాలి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్, విలేజ్ లెవెల్లో ఫిక్స్ చేయాలి. టు అవాయిడ్ మిస్యూజ్డ్ ఆఫ్ దెమ్ బై ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్. మనం ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేయకపోతే అది ఆటోమేటిక్ గా మిస్యూజ్డ్ అవుతుంది, అంటే ఇంప్రాపర్ వేలో అది వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనము ఆ యొక్క అచీవ్మెంట్ అండ్ ఎయిమ్స్ అనేది మనకు కనిపించదు. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్, టు స్పెసిఫై ద ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ సూపర్విజన్. ఇంకో ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ యాక్టివిటీస్ సూపర్వైజ్ ని స్పెసిఫై చేయాలి. స్పెసిఫై అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఎవరికి డ్యూటీస్, ఎవరికి ఫంక్షన్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ స్పెసిఫిక్ అలొకేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. టు ఐడెంటిఫై అండ్ స్పెసిఫై ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ వేరియస్ సిస్టమ్స్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్ అండ్ సూపర్వైజ్ దేర్ వర్క్ అండ్ గివ్ గైడెన్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ అనలైజ్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. నెసెసరీ స్టెప్స్ మే బి టేకెన్ వేర్ దేర్ ఆర్ ఈజ్ ఎ నీడ్. మనకి నెసెసిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అందరికీ వాళ్ళకి డ్యూటీస్, డైరెక్షన్స్, గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే ఏంటి సార్ అంటే నాది కాదనుకొని వెళ్ళిపోయే టీచర్స్ ఉంటారు. అందుకే వాడు ఏం చేస్తుండమంటే టు ఐడెంటిఫై అండ్ స్పెసిఫై ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ వేరియస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియస్ లెవెల్స్. వేరియస్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ వేరియస్ సిస్టమ్ లో వేరియస్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అవన్నిటిని కూడా సూపర్వైజ్ చేస్తూ ఆ వర్క్ ని గైడెన్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. అనాలసిస్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. మీరు చేసే ఆర్గనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఆ ఆర్గనైజేషన్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళ క్యాలిబర్స్ ని, వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్స్ ని కౌంట్ చేసి వాళ్ళకి స్పెసిఫై డైరెక్షన్స్, తర్వాత స్పెసిఫై రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వర్క్ అలొకేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు దానికి కావాల్సినటువంటి స్టెప్స్ తీసుకొని చేయాలి అని చెప్తున్నారు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అది ఫెయిల్ అవుతుంది. టు ఎవాల్యుయేట్ ద అచీవ్ డెవలప్మెంట్. లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఏంటమ్మా అంటే ఈ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అచీవ్ డెవలప్మెంట్. సరే ఇవన్నీ రన్ చేశారు, వాట్ యు డెవలప్డ్, ఆ డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే మీ ఎకనామిక్ స్టూడెంట్స్ బాగా ఐడియా ఉంటుంది. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనాలిసిస్ షుడ్ బి టేకెన్ అప్ టు నో ద ప్రొవైడ్ ద ఇన్పుట్స్ అండ్ దేర్ అచీవ్మెంట్స్. ఇక్కడ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనాలిసిస్ ఇచ్చాలి. దేనికి సార్ అంటే మనం పెట్టిన పెట్టుబడి అంటారు. వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ద అమౌంట్, వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ద ఎఫర్ట్స్. ఇక్కడ అమౌంట్ అని కాదు, ఎఫర్ట్స్ కానీ మీరు పెట్టినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో పెట్టిన అవన్నీ కూడా అచీవ్ అయినాయా లేదా అనే దాని కొరకు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. అంటే ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని చెప్తున్నాం కదా, అవన్నీ ప్రాపర్ వేలో ఫంక్షనింగ్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పడానికి ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ టు డెవలప్ హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ పని చేసే వాళ్ళు ఎవరమ్మంటే ఎడ్యుకేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చేస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ వన్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనాలిసిస్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తాడు. వాడు ఇంత శాలరీస్ ఇస్తున్నాడు, ఇంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నాడు, ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ పే చేస్తాడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్కూల్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ప్యాటర్న్, what is the output pattern, what is the result, everything should be, pros and cons can be evaluated by the concerned administrative officers for the concerned educational institution. Last ultimate గా దేని థింక్ చేస్తాడమ్మంటే క్వాలిటీ ప్యాటర్న్ ఉందా లేదా థింక్ చేస్తాడు. The educational managers should aim at achieve of aims, future to the society and social values and traditions, achieve national aims and objectives and see the educational activities organized on democratic basis. వీళ్ళు దేని గురించి థింక్ చేస్తారమ్మంటే డెమోక్రటిక్ వేలో ఫ్యూచర్ లో ఈ యొక్క ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేసామా లేదా అనేది థింక్ చేస్తారు. ఏ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అమ్మంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటిని
అచీవ్ చేసామా లేదా అనేది ఈ యొక్క మేనేజర్స్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ కానీ థింక్ చేస్తారు. ఇదంతా కూడా ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా డెమోక్రటిక్ బేస్లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. దెన్ జస్ట్ నెక్స్ట్ ఐ క్లోజ్ ద within 10 minutes, just to listen carefully. Next one, it is the functions of educational management. The functions of educational management ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినవన్నీ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్పాను. నౌ వి కమ్ టు ద ఫంక్షన్స్. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఫార్ములేట్ ద ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇట్స్ అచీవ్మెంట్. ఇది ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే వర్కింగ్ సిస్టమ్. ఎడ్యుకేషనల్ వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఏంటమ్మా అంటే వీడు డిఫైన్ చేస్తాడు, వీడు ఫార్మేషన్ చేస్తాడు. ఎవరు సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఏం ఫార్మేట్ చేస్తాడమ్మా అంటే ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ని వాడు ఫార్మేట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఈ ఫార్మేట్స్ ద పాలసీ అండ్ దేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇంకే ఉట్టిగా వాడు ఏదో ఆ యొక్క ప్లానింగ్ చేయడం కాదు, ఇక్కడ వాడి ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్లో పెడతాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని. ఇట్ క్రియేట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ ఏంటమ్మా అంటే ఆర్గనైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ తయారు చేస్తాడు. ఈ క్రియేట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇట్ ప్రొవైడ్ ద ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అలాంగ్ విత్ బడ్జెట్. ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ ఏంటమ్మా అంటే వీడు మూడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఏ మూడు అమ్మా అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్, ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ డెవలప్ ఇస్తాడు మనకు ఛాన్స్. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ సక్సెస్ ఇన్ అచీవ్మెంట్. ఓకే, మీరు చేసే ఆర్గనైజేషన్లో కానీ మీరు చేసే యాక్టివిటీస్లో కానీ సక్సెషన్ థింక్ చేస్తాడు. టు ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ రిసోర్స్ అలాంగ్ విత్ ద స్టాఫ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఇంకా ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాడమ్మా అంటే స్టాఫ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అది ఎఫెక్టివ్ స్టాఫ్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాడు. ఎవరు సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. టు ఫార్ములేట్, వీడు ఇంకా చేసే పని ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ రెండు ఉన్నాయా లేదా చూస్తారు. స్టాఫ్ వర్క్లో క్వాలిటేటివ్, క్వాంటిటేటివ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ టు అసెస్ ద వర్క్ ఆఫ్ స్టాఫ్. ఇంకో ఫార్మేటివ్ ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే ఈ టీచర్స్ ఉన్నారు కదా స్టాఫ్లో, ఆ స్టాఫ్ వర్క్ని వాడు అసెస్ చేస్తాడు. క్వాలిటేటివ్ ఎలా ఉంది, క్వాంటిటేటివ్ ఎలా ఉంది, ఈ రెండింటిని కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్లో డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ డిసైడ్స్ ద పవర్ అండ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ అథారిటీస్. ఇంకా ఈ మేనేజ్మెంట్ ఏం థింక్ చేస్తామంటే పవర్ అథారిటీ ఎలా ఉంది కూడా థింక్ చేస్తారు. ఒక స్కూల్లో, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అథారిటేరియన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది థింక్ చేస్తారు. వాడికి ఉన్న పవర్స్, అథారిటీస్ ఇవన్నీ ఎంతవరకు వాడు పనిచేయాలి, ఏ విధమైనటువంటి పవర్స్ ఇచ్చేయాలి, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఫంక్షన్. లాస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఎవాల్యుయేట్ ద ప్రపోజ్డ్ పాలసీ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ రిజల్ట్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిమ్స్. ఓకే, లాస్ట్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. అసలు పాలసీ మ్యాటర్ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, తర్వాత ఏం రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములేషన్ లో పెట్టారు. ఓకే, we completed the 3 things of this 1.3 article. What is 3 things are? Aims and objectives ఒక క్వశ్చన్, దాని మీద మీరు డిస్కస్ చేశారు. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ లో డిస్కస్ చేశారు. టుమారో యూ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ క్లాస్, దట్ ఈస్ టైప్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. టైప్స్, ప్రిన్సిపల్స్ టుమారో విల్ డిస్కస్ ద క్లాస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఇది కంప్లీట్ అయితే టైప్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, hello, those who have coordinators to put the attendance for my WhatsApp. Okay, now we session is closed to you. Okay, right. Yes sir. Sir, announcement sir. Okay. Yesterday or day before yesterday I have posted a Bhagavad Gita session in the group, and that Bhagavad Gita session will be for 36 days. And the cost will be very less, that is 200 rupees, and it will be useful for the teachers to get the ethical education, and at the same time note making also they can develop, and at the same time they can develop the listening skills as also sir. Okay. So that is the thing, and so that I recommend every student teacher. So I request your principal sir to please encourage the students. Thank you. Okay. Hello, just you listen all the meeting group members. The Nitesh is announced some oral announcement to you. Please you follow up those who have necessarily to develop the ethics and communication skills for your life, better way of
Like you follow up the thing. Okay, all the trainees. Yes, sir. Thank you, sir. What you respond, don't respond at all. Okay, ma. Right. Okay, shall I close the session? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.